श्री वाहेगुरु साहिब। सेवा को दोए भले एक संत एक राम जो दाता जो दाता मुक्त को संत जपावे ना संत जपावे नाम। तुम दाते ठाकुर प्रतिपालक नायक खसम हमारे निमख निमख तुम ही प्रतिपालो हम बारिक तुमरे तारे हम बारिक तुमरे तारे। जाचक मंगै दान देह प्यारे आ देवन हार दातार मैं नित चितारिया। हम संतन की रेन प्यारे हम संतन हम संतन की रेन प्यारे हम संतन की सरना संत हमारी ओट सतानी संत हमारा गहना हमारा गहना। धन गुरु नानक धन गुरु नानक। एक ओंकार सतनाम करता पुरख वैरी अकाल मूरत जुनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद
ਆਦ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਵੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸਚ। ਸਾਰੇ ਜਪੋ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ। ਆਦ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਵੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸਚ। ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ। ਆਦ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਵੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸਚ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 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 ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਮਹਾਂ ਸੰਪੜ ਪਾਠ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਂ ਸੰਪੜ ਦੇ ਯੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚਿਲੀਏ ਦੀ 40 ਦਿਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਾਰਜ 40 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਨੋਰਥ ਵਾਸਤੇ ਜਪ ਤਪ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ ਉਹ ਮਨਸਾ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆ ਪੱਥਰ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਦੇਵੀ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਤੇਰੀ ਮਨਸਾ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੇਵੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਚਿੰਤਪੂਰਨੀ। ਇਹ ਤੇਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦੂਰ ਕਰੇਗੀ। ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਨਾਂ ਹੈ, ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਰੱਖੇ ਆ, ਲਾਲਾਂ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲੋਂ ਰੱਖਤਾ ਦਾਮੂ ਸ਼ਾਹ ਉਧਰੇ। ਇਹ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ। ਦਾਮੂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ, ਦਾਮ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਨਤਾਂ ਮਨਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਦਾਮੂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਮੂ ਦੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਦਾਮ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੱਖ ਦਾਤਾ ਨਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰੋੜ ਦਾਤਾ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਕੋਈ ਉੱਠਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲਾਲਾਂ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਲਾਲ ਹੀ ਦਿੰਦਾ। ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਮਨਸਾ ਪੂਰਨ, ਮਨਸਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਾ। ਪੜ੍ਹਿਓ ਮਨਸਾ ਕਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਜੋਤ
ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਨਾ, ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ, ਜਿੰਦੇ 'ਚ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੀ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਮਰ ਇੰਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਭਾਈ ਹੁਕਮ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਵੇਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤੀ। ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਚੱਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੜ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੈਗੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾ, ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਦਰਗਾਹੀ ਰੂਹਾਂ ਨੇ, ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਹੋਰ बड़े बड़े कमाई वाले सिख है, बाबा बुढ़ा जी दी अंसमन से किसी नूं तां थापणगे, सतगुरु किसी नूं तां थापणगे। सतगुरां ने इशारा किया, भाई नहीं, जो पहले गुरुआं दे बाणी दा ग्रंथ है उसनूं गुरगद्दी दिती जाएगी, वो मांग डोर सारे पंथ दी संभालणगे। पंज पैसे नारियल रख के परिक्रमा करके नाल पंज सिंह हजूरी विच बिठा के गुरु साहब ने गुरगद्दी गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं दे दी। खालसे नूं भरम पै गया कि महाराज ऐसा तो होया नहीं करी। ये तो वही गल हो गई। हिंदुआं दे वेद, मुसलमानां दी कुरान, बाइबल, ईसाइयां दी ते सिखां दे गुरु ग्रंथ साहब, ये तो ग्रंथ नाल ही मत्था मारी जावांगे। प्रगट गुरु का दर्शन भी देंदे, प्रगट गुरु नाल तां बचन भी करी दे। प्रगट गुरु सारे कारज करदे, प्रतख जोत ग्रंथ की करेगा। साखी सुना रहे सी गुरमुख प्यारे पाठियां दे जथेदार कि अज प्रगट गुरु आनंदपुर साहिब बैठे ने, संगत दर्शनां नूं आ रही। बच्चा राह च रह गया, दुष्ट दे हाथ आ गया। गुरु गोबिंद सिंह जी ने उस बच्चे की रखिया की। जिन्हें अपना गुरु नूं तन मन गुर पै वेचिया, मन दिया सिर नाल। गुरु नूं आख्या सी, गुरु तन भी तेरा है, मन भी तेरा है, धन भी तेरा है, मैं भी तेरा, सब कुछ तेरा, मेरा कोई भी नहीं। मेरी लाज हुण गुरु तेनू है।
मैं तेरा सेवक हाँ दास हाँ, मेरी लाज रखो। धन गुरु गोबिंद सिंह जी प्रतख गुरु ने। गुरु सिखां दी लाज रखदे। उसनू जाके बच्चे नू महाराज लैके आए है, दुष्टां तो छड़ाया है। जरा बाजार च विक रहा सी, वेचिया जा रहा सी। ऐसे गुरु प्रतख कृपा करते। ये तो ग्रंथ दे गल कोई गल नहीं बनी। बड़े बड़े कमाइयां वाले हैगे आ। 10 गुरुआं तक चलिया है। सब ने प्रतख गुरु दे लड़ लाया। जे तारेगा ते गुरु तेनू प्रतख ही तारेगा। पोथियां पढ़न वास्ते, ग्रंथ उपदेश वास्ते गुरु तो प्रगट ही तारनगे, पर इत्थे तो प्रगट वाली कोई गल नहीं। ग्रंथ नूं क्या गुरु मन्नियो। सिखो कमाइयां वाले बहुत ने। जिन्हों ये गुरगद्दी मिल जाएगी उत्थे ही शक्तियां वरतणगियां, पर मेरी मर्जी नहीं चलती। अकाल पुरख की आज्ञा। उस समय सतगुरां ने जो बचन कहे ना, वो उस समय लिखे गए। बचन गुरु साहब ने आखे, आज्ञा पई अकाल की तबे चलायो पंथ। ये तो गल नहीं ना। बड़े बड़े महाराज तुसी आप बाणी च लिखिया, बड़े बड़े पंथ चला गए। जिन्ने आए अपनियां गद्दियां चला गए। ते तुसी भी नाल गद्दी चला गए, पंथ चला गए। फर्क की रहा? बड़े बड़े धरती ते आए। गुरु साहब कहते उन्होंने अपनी मर्जी नाल पंथ चलाए। सानू अकाल पुरख ने हुक्म किया सी पंथ चलाओ। असी आपदे मन्नत वास्ते, आपदी गद्दी वास्ते कोई पंथ नहीं चलाया। अकाल पुरख नूं जो पता है वो किसी नूं पता नहीं। गुरु नूं जो पता है वो किसी नूं नहीं पता। ये अकाल पुरख की आज्ञा। तां पंथ चलाया। ते हुण पंथ जिहड़ा है मेरा हुक्म मन्ने। मैं हुण जान लगा अपनी मर्यादा पूरी कर सारे पंथ नूं हुक्म करना। आज्ञा पई अकाल की तबे चलायो पंथ। सब सीखण को हुक्म है, गुरु मान्यो ग्रंथ। सारिया सिखां नूं कोई मेरी राय नहीं, कोई बेनती नहीं की। गुरु दे हुक्म, तेरा हुक्म पार है, कोई अंत ना पाए। सिख सिर नवाउंदे। सारियां नूं मेरा हुक्म है कि ग्रंथ नूं ही गुरु मनना है। बड़ी बड़ी राय आ सिखां दी कि दर्शन खालसे दी, दीदार खालसे दा।
ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਬਾਣੀ ਬਿਨਾ ਦੂਜੀ ਓਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿੰਦੀ ਓਟ ਲਈ ਤੂੰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ, ਇੰਨੀ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹਾਰ ਕੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਦੇ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਬਾਲੇ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਬਾਣੀ ਬਿਨਾ ਦੂਜੀ ਓਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਾਈ ਸਿੱਧੋ। ਰਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਰੀਕ ਦਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਈ ਭਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਓਟ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਇਸ ਓਟ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਬਾਣੀ। ਇਹਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ, ਸੰਗਤ ਤੇ ਬਾਣੀ। ਜਾਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਓਟ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਓਟ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੇਰੋ ਨਿਜ ਰੂਪ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਓਟ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਆਸਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਓਟ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਓਟ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਓਟ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਆਸਰਾ। ਤਿੰਨੋਂ ਲੋਕ ਦਸੋ ਦਿਸ਼ਾ ਚੌਦਾਹੀ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੈ ਸਹਾਈ ਰਾਖਾ ਇਸ ਸੱਚਾ ਇਸ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦਾ। ਤਾਰਨਾ ਉਧਾਰਨਾ ਉਭਾਰਨਾ ਹੈ ਬਸ ਕਿੰਦੇ, ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦੜੀ ਨਿਮਾਣੀ ਦਾ। ਇੱਕੋ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਹੈਗੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਖਾਣੀ ਦਾ। ਤਾਰਨਾ ਉਧਾਰਨਾ ਉਭਾਰਨਾ ਹੈ ਬਸ ਕਿੰਦੇ, ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦੜੀ ਨਿਮਾਣੀ ਦਾ। ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਦਸਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ, 14 ਭਵਨਾਂ 'ਚ ਕੌਣ ਹੈ ਸਹਾਈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕੋ ਬਾਣੀ ਦੀ ਓਟ ਲਈ, ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦੜੀ ਨਿਮਾਣੀ ਦਾ। ਆਓ ਜਗ ਫੜੋ ਜੀ ਸਹਾਰਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ। ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ। ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਫਿਰ ਓਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਕੋਈ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਏ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਦੇਗਾਂ 'ਚ ਉਬਲ ਗਏ, ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਘੁੰਮ ਗਏ, ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚੀਰੇ ਗਏ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬਾਣੀ ਹੀ ਆਸਰਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਹੀ ਰੱਖਿਆ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਓਟ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਰੱਖੀ। ਆਓ ਜਗ ਫੜੋ ਜੀ ਸਹਾਰਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ। ਬਾਣੀ ਦੀ ਟੇਕ ਰੱਖ ਲਈ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਸਰਾ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਿੱਖ। ਇਹ ਪਾਠ ਰੱਖੇ ਗਏ ਬਾਣੀ ਦੀ ਟੇਕ। ਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਬਾਣੀ ਦੀ ਟੇਕ, ਮੰਤਰ ਜਪਦੇ ਆ ਬਾਣੀ ਦੀ ਟੇਕ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀਵ ਦੀ। ਇੱਕੋ ਸਮਰੱਥ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਓਟ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਕੀ
ग्रंथ की करेगा। सतगुरां ने आख्या भी जो मर्जी ओट लवो, जो गुरु नूं पुछिए दसदे आ, श्री गुरु ग्रंथ साहिब भी दसणगे। गुरु नूं महाराज बस्तर भेंट करी दे, सतगुरां नूं भी करो। खालसे नूं सिखां नूं बस्तर दिओ, गुरु कोल पहुँचदे। गुरु दी साधन भोजन कर, सेवा करी दी। सतगुरु कहंदे भोग लवाओ, प्रसाद दा सारी संगत विच वरताओ। ये गुरु नूं भोग लगे, गुरु छकणगे। गुरु छकणगे भी, गुरु बोलणगे भी, गुरु दर्शन भी देणगे, गुरु कारज भी रास करनगे, गुरु अंग संग सहाई भी होणगे। गुरु ग्रंथ साहिब जी दी जेड़े ओट लैणगे। आपां नूं बाबा जी ने प्रतख करके विखाता कि गुरु साहब सारे कारज करते हैं। गुरु साहब दे विचों प्रगट गुरु दे दर्शन भी कर लवो। प्रसादा भी छकाया गुरु नानक साहब। सतगुरु कहन लगे गुरु ग्रंथ साहिब नूं जिवें दूजे ग्रंथ मन्ने जाते इवें नहीं, इहदे विच कोई शक्ति रखी गई। इहदे च प्रतख जोत विराजमान होई गुरुआं दी। जिस रूप नाल आराधोगे उसे रूप नाल दर्शन होणगे। गुरु ग्रंथ जी मानियो, प्रगट गुरा की देह। ये प्रगट गुरुआं दी देह आ। ये गुरु ग्रंथ साहिब प्रगट गुरु दी देह आ। बाबे दी देह कहा जाता है। देह तो फिर शरीर है। ये बाबे दी देह आ, ग्रंथ नहीं। ये कोई बीड़ नहीं बन्नी हुई। कह देने बीड़े ग्रंथे, पर कहते तुसी मन्नो इस नूं प्रगट गुरु नानक जान के। प्रगट गुरु ग्रंथ साहिब गुरु प्रगट गुरां दी देह जान के। फिर बाबा जी ने इहदे ते अगली पंक्ति ये बाबा जी बल्लों भी ये किसे महापुरुष किसे लेखकार ने इस नूं लिखिया भी होया। आम दूजी तरह पढ़ी जाती है। जो प्रभ को मिल बो चाहे, शरण राम की ले। पर बाबा जी ने इस पंक्ति नूं सिद्ध किया है। जां का हिरदा शुद्ध है, पढ़ो जिवें बाबा जी ने निगाह वालियां ने सानू दस्सिया है। गुरु ग्रंथ जी मानियो, प्रगट गुरां की देह। हो जां का हृदय शुद्ध है, खोय शब्द में ले। हुण देह आ प्रगटे। जे किसी का शुद्ध हिरदा हैगा, पापी नहीं, माड़ा नहीं। गुरु तो शुद्ध हिरदियां नूं ही चाहुंदे आ। गुरु दे सिख शुद्ध ने। आपदा हृदा साफ करके आ जा ते बाणी दे विचों खोज ला। सच्चे पातशाह तेनों प्रगट कृपा करनगे, जरूर तारनगे, जरूर तेनों दर्शन देणगे। जिवें गुरु नानक साहिब नूं गुरु गोबिंद सिंह जी प्रतख दर्शन दिते, बाबा ईश्वर सिंह जी नूं दिते, बाबा कुंदन सिंह जी नूं महाराज कलगीधर पातशाह ने प्रतख दर्शन दिते। ये तिन्ना महापुरुषों का गुरुआं का हवाला है। एक बारी महासंपड़ पाठ चल रहा सी, लाइटां लूटां सब कुछ बंद हो गई। बाबा कुंदन सिंह जी, एक होर पाठी सिंह सी राम सिंह, वो गुरु ग्रंथ साहिब ते संपड़ पाठ कर रहे सी।
ਪੰਗਤੀ ਪੰਗਤੀ ਤੇ ਸੰਪਟ ਵਾਲਾ। ਇਧਰ ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪ, ਭਾਈ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੌਤਕ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਝੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਸੰਪੜ ਪਾਠ ਸੀ ਭੋਰੇ 'ਚ, ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਮਾਂ ਸੰਪੜ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਜੇ ਹੋ ਗਈ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਪੁੱਠਾ ਬੜਾ ਪੈਂਦਾ, ਜੇ ਹੋ ਜੇ ਸਿੱਧੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਸਿੱਧਾ ਬੜਾ ਪੈਂਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਾਜ ਤਖਤਾ ਲੈ ਲਵੋ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਬਿਮਾਰੀ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇਸ ਪਾਠ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੱਸੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਗਟ ਜਾਣ ਕੇ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੋਲ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਪੰਕਤੀ ਤੇ ਸੰਪਟ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਈ ਕਈ ਘੰਟੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਬਹਿ ਕੇ ਮਹਾ ਸੰਪਟ ਪਾਠ। ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਨਾਲ, ਬਾਹਰ ਪਹਿਰੇਦਾਰ, ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪਾਠ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵਿੱਚ। ਬਾਹਰ ਤੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਜਨਰੇਟਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਜਨਰੇਟਰ 'ਚ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਗੈਸ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮੀ ਜਗਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਗੈਸਾਂ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਹਟੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਨਵੇਟਰ ਚੱਲਿਆ ਨਾ ਕਿ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਲਾਈਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਨਵੇਟਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਦੇ ਗੈਸ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਆ। ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਗੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਗੈਂਸਾਂ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਂਸਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਚੱਲਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੈਸ ਜਗਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਸ਼ਾਮ ਮੈਟਲ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਗੈਸ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਗਦੇ ਸੀ। ਜੋਤ ਵੀ ਜਗਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਗੜ ਨਾ ਪਏ। ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਵਿਗੜ ਪਾਉਂਦਾ। ਵਿਗੜ ਇਹ ਪਾਉਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਮਝੋ ਕਲਯੁਗ ਨੇ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ। ਜੇ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਜੇ ਜੋਤ ਬੁਝ ਗਈ, ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿਗੜ ਨੇ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਸੌਂ ਗਿਆ, ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਬਹਿਣਾ। ਪਾਠੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬਸਤਰ ਸੁੱਚੇ ਪਾ ਕੇ, ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਬਸਤਰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੰਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬੜੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਾਲ ਮਾਂ ਸੰਪੜ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨਾਲ ਉੱਠਣਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਖੰਭੇ ਖੁੰਭੇ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਗੈਸ ਬੁਝ ਕੇ ਝੱਖੜ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਰੇਟਰ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਤੂਰਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਂ ਸੰਪੜ ਚ। ਕਲਯੁਗ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ੋਰ, ਪੂਰਾ ਵਾਹ ਲਾਤਾ। ਗੈਸ ਸੀ ਵੀ ਜਨਰੇਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਸ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ। ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਲਯੁਗ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪਾਠ 'ਚ ਕਰ ਗਿਆ ਬੇਅਦਬੀ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੜਾ ਭੈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ, ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਭਾਰ ਪਏਗਾ, ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਿਰਾਗ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀ ਨਾ ਪਾਠ ਤੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੱਖਰ ਜਗ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਿੰਨਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ।
ਪਾਠ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਾਠ 'ਚ ਵਿਗੜ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਆਸਰਾ ਰਹੇ ਉਦੋਂ ਆਸਰਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕਿੱਥੇ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਮਝੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਸਹਾਰਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਦਾ। 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 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਿਆ ਮੈਂ ਸੂਰਜ ਗਿਆਨ ਦਾ। ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਿਆ ਮੈਂ ਸੂਰਜ ਗਿਆਨ ਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਸਹਾਰਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ 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 ਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਿਆ ਮੈਂ ਸੂਰਜ ਗਿਆਨ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਿਆ ਮੈਂ ਸੂਰਜ ਗਿਆਨ ਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਸਹਾਰਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ 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 ਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਿਆ ਮੈਂ ਸੂਰਜ ਗਿਆਨ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਿਆ ਮੈਂ ਸੂਰਜ ਗਿਆਨ ਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਸਹਾਰਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ 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 ਦਾ। ਜੀ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਸਹਾਰਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਸਹਾਰਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਿਆ ਮੈਂ ਸੂਰਜ ਗਿਆਨ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਿਆ ਮੈਂ ਸੂਰਜ ਗਿਆਨ ਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਸਹਾਰਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਸਹਾਰਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਦਾ।
ਸੰਗਤ ਬਾਣੀ ਬਿਨਾ ਦੀਦਾਰ ਖਾਲਸੇ पूजा अकाल की परचा शब्द का दीदार खालसे का ये गुरु दे बोल ने कि पूजा परमेश्वर दी होंदी कोई देवी देवतियां दी पूजा नहीं किसी होर दी नहीं। गुरु ग्रंथ साहिब जी निरंकार ने भाव अकाल पुरख ने पूजा अकाल की परचा शब्द है शब्द दे नाल परचा करो पढ़ो ज्ञान लवो समत लवो गुरु नूं याद करो दीदार खालसे का हर का सेवक हर ही जे दीदार खालसे का पंज सिंह गुरु साहब ने खिलारे आ कि मेरे दर्शन करने ते मेरे खालसे जो कर लेने आखो श्री जे प्रगट दर्शन करने आ मेरा रूप है जिन्हें दाड़ा मेरे वांगू रखिया है दस्तार मेरे वांगू सजाई है निम्रता गरीबी दा गुरसिख तार नहीं है उनके दर्शन रब दे दर्शन है बाबा नंद सिंह जी बाबा ईश्वर सिंह जी बाबा कुंदन सिंह जी महापुरख साध संगत दे दर्शन रब दे दर्शन ने गुरु दी ओट ते महापुरुषां दी संगत दी ओट आखो सी जेड़े साध संगत नाल जुड़े ते बाणी दा कहंदे उस समय फिर पंज प्यारियां समेत बाबा जी विराग विच आके भाई राम सिंह जी ने सारी साखी दास नूं सुनाई माणूकियां दे सन बहुत गुरमुख प्यारे सी उन्हां दे बच्चा नहीं घर होया सी पाठी सिंह सी बड़े मर्यादा वाले प्यार वाले बाबा जी उन्होंने बहुत गुरमुख गिणते सन गुरमुख रूहां होंदियां ने जिन्हां दा मुख गुरु वाली हुंदा है संगत विच ही रहिंदियां ने गुरमुख बन जाते संगत च रह के पवित्र रूहां होंदियां ने बीबियां दियां ਜਿਹੜੀਆਂ गुरु दे आसरे बाणी नाल प्यार निम्रता गरीबी गुरमुखां दियां पवित्र रूहां होंदियां ने संगत दे विच ही जिन्हां दे सिर ते हथ हुंदा है बाबा जी बैराग विच हो गए ते गुरु गोबिंद सिंह जी पंज प्यारियां समेत दर्शन दिते कि डोलो ना असी सिर ते खड़े हाँ आखो सी बेअदबी नहीं हुई महासंपड़ पाठ विच पाठ उवें ही चले चलो फिर कोई प्रबंध हो गए लाइटां दे दीवे जग जाते आ कोई जग जाते आ गैस जगाए जाते आ साधन हो जाते आ उस समय बेअदबी नहीं हुई ते सावधान रहना चाहिए पाठी सिंघां नूं दो दो तीन तीन पाठ होंदे आ नाल चौर वाला सिंह हुंदा है ये बाबा खेम सिंह जी ने कह के लवाया सी कि बाबा जी लाउंदे सी एक सिंह चौर ते एक सिंह किरपान दे पहरे ते एक सिंह चौर करन ते एक सिंह पाठ सुनन ते बैठदा है सारिया ने सावधानी बरतनी है ना सुनने वाले ने सौना है ना चौर करने वाले ने ना पाठ करने वाले ने सावधान रहना है ये बड़ी महाशक्ति है गुरु साहब की इहदे विच गुरु साहब का अपना बल प्रतख विराजमान होंदे आ बाबा जी
ਬਹਿ ਕੇ ਪਾਠ ਸੁਣਦੇ, ਆਸਣ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਹਿਰੇ ਹੇਠ ਪਾਠ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਠ ਨੂੰ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਹਿਰਾ ਹੈ। ਆਪਦੇ ਪਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਉਂਦੇ ਮਾਂ ਸੰਪੜ ਪਾਠ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਥਾਵਾਂ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਚੈਨ, ਕੁਫਰੀ ਤੇ ਆ ਕਸੌਲੀ ਵਗੈਰਾ ਪਿੱਛੇ, ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਵੱਲ ਇੱਧਰ ਰਾਜੇ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਚੈਨ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸੇਵਕ ਸੀ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀ। ਰਾਣੀਆਂ ਮਹਾਰਾਣੀਆਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਆਪਦੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸੀ। ਪਿੱਛੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆ ਭਾਈ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ, ਕਿ ਇਹ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੇ ਵੇਚੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਣ ਕੇ ਬਰਾਜਦੇ ਸੀ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋਲ ਦਾ ਟਿੱਬਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਬੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਸਾਖੀਆਂ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਰੁਕਦੇ ਸੀ। ਐਸੀ ਥਾਂ ਦੇ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ। ਅੱਗ ਨੇ ਰੁੱਖ ਹੀ ਬਦਲ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੜ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ, ਕੋਈ ਦਰਖਤ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੁੱਕਾ ਬਾਲਣ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਗੈਰਾ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਦੇਖੀ, ਬੜੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਛੱਟਾ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਕੌਤਕ ਵਰਤਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਠਾਠ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਸੀ 6 ਮਹੀਨੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਜਪ ਤਪ ਕੀਰਤਨ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਿਮਲਾ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਸੰਗੀ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਠਹਿਰੇ ਸੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੈਦੀ ਸਨ। ਕੀ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਣ ਕੇ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸੰਗਤ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸੰਗੀਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਕੈਦ ਸੀ, ਰਾਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰੱਬ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਉਣੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਆਨੰਦ, ਬੜਾ ਰਸ ਆਉਂਦਾ। ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਸੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਬੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਰਸ ਤੇ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਵਰਤਦੀ, ਉੱਥੇ ਹਿਰਦੇ ਖਿੜਦੇ ਨੇ,
ਮਨ ਜੁੜਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇਨ, ਜਾਂ ਕਾ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੇ ਲੇ। ਕੱਲ ਭਾਈ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੀਰਤਨ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੋਗ ਲੱਗਣ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣ, ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣ, ਸੰਗਤਾਂ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ, ਪਾਠ ਚੱਲਣ, ਇਹੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਆਪ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਖਿਅਣ ਕਰ ਪ੍ਰਗਟ ਆਖ ਸੁਨਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲੀਏ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ। ਉਤਮ ਇਹੋ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਨ ਸੱਚੇ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਇਆ, ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਖੀਣ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਆਏ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੀ ਸਾਖੀ ਇਹ ਕੌਤਕ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 3 ਵਜੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਬਹੁਤ ਸੀ ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ। ਜੇ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀ ਅਤੇ 10-12 ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਈ ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ। 3 ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕਈ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਆਸਣ ਵਾਲੇ ਅੰਦਰ, ਸੁਖਮਣੀ ਵਾਲੇ, ਭੋਰੇ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸੀ। ਬਾਹਰ ਸੁਖਮਣੀ, ਬਾਰਾਦਰੀ ਵਾਲੇ, ਬਾਹਰ ਸੁਖਮਣੀ ਵਾਲੇ, ਐਵੇਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ 15 ਕੁ ਮਿੰਟ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਾਰਨਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੀ ਆਸਰਾ ਮੇਰਾ, ਹੋਰ ਆਸਰਾ ਨਾ ਕੋਈ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਝੱਪ ਤਾਲ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟੇਕ ਰੱਖੀ ਸੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸੀ ਵਿਰੋਧਤਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟੇਕ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਦੇਹ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੜੀ ਖਿੱਚ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੀ ਆਸਰਾ ਮੇਰਾ, ਹੋਰ ਆਸਰਾ ਨਾ ਕੋਈ, ਇੱਕੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਉਦੋਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੰਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾੜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਵਿੱਚ ਦਰਖਤ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਕੰਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾੜਾਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਇੱਧਰੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਵਾੜ ਸੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਵਾੜ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬੰਦੂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਆਏ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਰਿਹਾ ਰਸਤੇ 'ਤੇ, ਆਪ ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮਾਇਆ ਦਿਆਂਗੇ ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਦੀਆਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ, ਗੋਲੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਚੀਰਿਆ। 2-3 ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਬਾਬਾ ਜੀ 'ਤੇ, ਦੂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ
ਉੱਥੇ ਸੇਵਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਖੜਾ ਸੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘ ਗਈ, ਇਸ ਬਾਂਹ 'ਚੋਂ ਤੇ ਇਸ ਦੋਨੋਂ ਬਾਂਹ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਲੱਗ ਗਈ ਦੂਸਰੀ ਗੋਲੀ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬੰਦੂਕ ਚੱਕ ਲਈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਬੰਦੂਕ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਮੂਰਤ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਬੰਦੂਕਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇੰਨਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੀ ਕਿ ਉੜਦੇ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾ ਕੇ। ਤੇ ਜਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀ ਬੰਦੂਕ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਏ ਮੁਸਲਾ ਏ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਰੋ। ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਕਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਈ ਦੂਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਮਣ ਮੌਲਵੀ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦੇ ਸੀ, ਮਾਸ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਵੀ ਮਾਸ ਰੇਝਦਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮੌਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੰਦੂਕ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਏ। ਹੋਰ ਵੀ ਚੱਲੋ, ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਉਹ ਭੱਜ ਗਏ। ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਦੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਡਰੇਨ ਹੈ ਉੱਥੇ 2 ਕਿੱਲਿਆਂ ਤੇ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿੰਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਭੇਜੇ, ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗੋਲੀ ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਚਲਾਈ। ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਦਰਗਾਹੀ ਲੀਲਾ ਸੀ, ਆਖੋ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਾਰ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੋਲੀ ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦਾ ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਨਰੈਣ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਚੱਲੀਆਂ। ਫਿਰ ਤੀਜੀਆਂ, ਚੌਥੀਆਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਹੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਪਰਚੀ ਕੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਆਪਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਪਰਚੀ ਨਿਕਲ ਆਈ, ਘੜੇ 'ਚ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਆਹ ਲੈ ਜਾ ਬਈ। ਜਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਸੋਧਾ ਲਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਆਪਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੰਦੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੋਲੀ ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਚਲਾਈ ਏ, ਜਗਤ ਦਾ ਭਾਰ ਹੌਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਖੋ ਸੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰੰਗਜੀਤ ਸੱਦ ਕੇ ਵੱਢ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਿਰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਤੇ ਸਿਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਣ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇਣ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰੰਗਜੀਤ, ਧਰਮ ਲੁੱਟੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੋਲੀ ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਚਲਾਈ ਏ। ਤੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਾਰ ਹੌਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਥੰਮਣ ਵਾਸਤੇ, ਪੂਰਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ 'ਤੇ ਭਾਰ ਚੱਕਿਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ। ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਚੱਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਥਾਂ ਥਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮਾਹੌਲ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਾਹੌਲ ਇੰਨਾ ਘਟੀਆ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਗੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਚੱਲਿਆ, ਅਸਾਮ 'ਚ ਚੱਲਿਆ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ 'ਚ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਲੰਕਾ ਚੱਲਿਆ, ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਲੈ ਆਂਦਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲੋਂ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਹਥਿਆਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਹੰਗਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਚਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਈ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਰਾ ਬਿਰਤਾਂਤ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੋਂਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਰੋਏ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਆਖੋ ਜੀ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆਣ ਕੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬੰਨਿਆ ਸੀ। ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਬਾਹਰ, 2-3 ਜਣੇ ਸੀ ਬੰਦੂਕਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇੱਥੋਂ। ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਪੈਣੇ ਸਿੱਧੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਦਸਤਾਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਗੋਲੀ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਦੇਹ ਦੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰੂ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਪ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਪਹਿਰਾ ਰਹੇਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਘੋੜੇ ਸਮੇਤ, ਘੋੜਾ ਵੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਗਏ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਮਾਧ ਬਣੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਅੰਤਮ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਕਿਰਪਾਨ ਮਿਲੀ ਸੀ ਸੀਸਵਾ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪੂਰੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਧਾਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸ਼ਾਸਤਰ ਲਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅੰਤਮ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਘੋੜਾ ਵੀ ਤਵੇਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਣਦੇਹੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਕੌਤਕ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਸਣਦੇਹੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਘੋੜੇ ਸਮੇਤ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉੱਥੇ ਅਸਥਾਨ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 2 ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਏ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਪੌੜ ਫੜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਏ। ਐਸੇ ਕੌਤਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਓਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕੋਈ ਸ਼ਗਨ ਬਸ਼ਗਨੀ, ਕੋਈ ਬਾਹਮਣ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਦੱਸ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਓਟ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਕੋਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ। ਤਾਰਨਾ ਉਧਾਰਨਾ ਉਭਾਰਨਾ ਹੈ ਬਸ ਕਹਿੰਦੇ, ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦੜੀ ਨਿਮਾਣੀ ਦਾ। ਇਸ ਨਿਮਾਣੀ ਜਿੰਦ ਦਾ ਆਸਰਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਂ ਸੰਪੜ ਪਾਠ ਹੋਏ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਲਈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪੁੱਛੋ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਨਾਨਕਸਰ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੁੱਛੋ ਵਾਲੇ, ਬਾਬਾ ਮਾਹਰ ਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋਏ। ਬਾਬਾ ਅਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿੱਚ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਆਓ ਸਾਰੇ ਧਾਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪਾਠ ਸੰਗਤਾਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਸਮਾਪਤੀ
ਖੰਡ ਪਾਠ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਪੜ ਪਾਠ ਹੋਣ ਕਰਨਗੇ ਕਈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ, ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੰਡ ਪਾਠ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਚੱਲਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਲਾਹਾ ਖੜਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਓਟ ਦੀ, ਆਸਰੇ ਦੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਸਹਾਰਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਟੇਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਨੇ ਉਹ ਭਾਈ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ, ਓਟ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਉਹ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਨਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਮਾਰਗ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਤੋਰਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਰੀਸ ਨਹੀਂ ਜੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਚਲਾਇਆ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੇਵਕ ਆਏ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਾਨਕਸਰ ਭੁੱਚੋ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਕ ਆਏਗਾ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਗੁਰੂ ਮੰਨਣਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਓਟ ਲੈਣੀ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੈ, 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਈ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਜਨਮ ਸਫਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਕੁੱਲਾਂ ਤਰਨਗੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਟੇਕ ਆਸਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸੰਗੀ ਬਣਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਬਣਦੇ ਆ। ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਣ ਮਿਲਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਨੇ। ਆਖੋ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਣ ਮਿਲਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਣ ਮਿਲਦੇ। ਸੱਚੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਣ ਮਿਲਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਣ ਮਿਲਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਣ ਮਿਲਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਣ ਮਿਲਦੇ। ਸੱਚੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਣ ਮਿਲਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਣ ਮਿਲਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਓਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਓਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਓਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਓਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਓਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਓਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਓਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਓਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਓਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਓਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਓਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਓਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਨੇ।
जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे ओ जेड़े सच्चियां मोहब्बतां वाले ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਣ ਮਿਲਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਣ ਮਿਲਦੇ ਸੱਚੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਨ ਮਿਲਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਨ ਮਿਲਦੇ मेरे अंग संग रहना वाहिगुरु मेरे अंग संग रहना वाहिगुरु ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ सदा अंग संग रहना वाहिगुरु सारे अंग संग रहना ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ वाहिगुरु जी अंग संग रहना बाबा जी अंग संग रहना ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣਾ मेरे वाहिगुरु मेरे अंग संग रहना बाबा जी सारे अंग संग रहना ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣਾ अंग संग रहना ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ सदा अंग संग रहना ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ गुरु नानक जी अंग संग रहना बाबा नानक अंग संग रहना ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣਾ गुरु नानक साडे अंग संग रहना बाबा जी साडे अंग संग रहना ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣਾ सदा अंग संग रहना ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ सदा अंग संग रहना ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ सदा अंग संग ਰਹਿਣਾ रहना ਵਾਹਿਗੁਰੂ मेरे ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ जेड़े सच्चियां ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਨ ਮਿਲਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਨ ਮਿਲਦੇ ਸੱਚੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਨ ਮਿਲਦੇ
ਸੱਚੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਣ ਮਿਲਦੇ ਸੱਚੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਣ ਮਿਲਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਣ ਮਿਲਦੇ 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 ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਣ ਮਿਲਦੇ 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 ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਣ ਮਿਲਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਣ ਮਿਲਦੇ ਸੱਚੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਣ ਮਿਲਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਣ ਮਿਲਦੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋ ਨੇੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋ ਨੇੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੇ ਵੇਲੇ ਦਿਲ ਕਹਿੰਦਾ ਓ ਨੇੜੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੇ ਵੇੜੇ ਹੈ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਹਿੰਦਾ ਓ ਨੇੜੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੇ ਵੇੜੇ ਹੈ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਇਓ ਨੇੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੇ ਵੇੜੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਇਓ ਨੇੜੇ ਗਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੇ ਵੇੜੇ ਗਏ ਦਿਲ ਕਹਿੰਦਾ ਓ ਨੇੜੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੇ ਵੇੜੇ ਹੈ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਹਿੰਦਾ ਓ ਨੇੜੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੇ ਵੇੜੇ ਹੈ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਾਲੀ ਪੜੋ ਸੰਗਤ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਿਓ ਜੀ ਜਰੂਰ ਨਾਨਕ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਜਾਵੇ ਨਾ ਖਾਲੀ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਿਓ ਜੀ ਜਰੂਰ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਜਾਵੇ ਨਾ ਖਾਲੀ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਿਓ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਜਾਵੇ ਨਾ ਖਾਲੀ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਿਓ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਜਾਵੇ ਨਾ ਖਾਲੀ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਿਓ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਨਕ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਜਾਏ ਨਾ ਖਾਲੀ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਿਓ ਜੀ ਜਰੂਰ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਜਾਏ ਨਾ ਖਾਲੀ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਿਓ ਜੀ ਜਰੂਰ ਉਹ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆਵੇ ਮੰਗੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪਾਵੇ ਏ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਿਓ ਜੀ ਹਜੂਰ ਜੋ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆਵੇ ਮੰਗੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪਾਵੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਿਓ ਜੀ ਹਜੂਰ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਜਾਵੇ ਨਾ ਖਾਲੀ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਿਓ ਜੀ ਜਰੂਰ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਜਾਵੇ ਨਾ ਖਾਲੀ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਿਓ ਜੀ
ਨਾਨਕ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਜਾਵੇ ਨਾ ਖਾਲੀ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਿਓ ਜੀ ਜਰੂਰ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਜਾਵੇ ਨਾ ਖਾਲੀ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਿਓ ਜੀ ਜਰੂਰ ਤੇ ਦਰ ਤੇ ਆਵੇ ਮੋਹ ਮੰਗੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪਾਵੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਿਓ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਜੋ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆਵੇ ਮੋਹ ਮੰਗੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪਾਵੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਿਓ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਜਾਵੇ ਨਾ ਖਾਲੀ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਿਓ ਜੀ ਜਰੂਰ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਜਾਵੇ ਨਾ ਖਾਲੀ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਿਓ ਜੀ ਜਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਿਲੇਗਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਜਾਵੇ ਨਾ ਖਾਲੀ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਿਓ ਜੀ ਜਰੂਰ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਜਾਵੇ ਨਾ ਖਾਲੀ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਿਓ ਜੀ ਜਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਿਲੇਗਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਜਾਏ ਨਾ ਖਾਲੀ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਿਓ ਜੀ ਜਰੂਰ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਜਾਵੇ ਨਾ ਖਾਲੀ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਿਓ ਜੀ ਜਰੂਰ ਜੋ ਤੇ ਦਰ ਤੇ ਆਵੇ ਮੋਹ ਮੰਗੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪਾਵੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਿਓ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਜੋ ਤੇ ਦਰ ਤੇ ਆਵੇ ਮੋਹ ਮੰਗੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪਾਵੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਿਓ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਜਾਵੇ ਨਾ ਖਾਲੀ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਿਓ ਜੀ ਜਰੂਰ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਜਾਵੇ ਨਾ ਖਾਲੀ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਿਓ ਜੀ ਜਰੂਰ ਦਰ ਤੇ ਆਵੇ ਮੋਹ ਮੰਗੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪਾਵੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਿਓ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਜੋ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆਵੇ ਮੋਹ ਮੰਗੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪਾਵੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਿਓ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਜਾਵੇ ਨਾ ਖਾਲੀ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਿਓ ਜੀ ਜਰੂਰ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਜਾਵੇ ਨਾ ਖਾਲੀ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਿਓ ਜੀ ਜਰੂਰ ਜੋ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆਵੇ ਮੰਗੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪਾਵੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਿਓ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਜੋ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆਵੇ ਮੋਹ ਮੰਗੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪਾਵੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਿਓ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਜਾਵੇ ਨਾ ਖਾਲੀ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਿਓ ਜੀ ਜਰੂਰ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਜਾਵੇ ਨਾ ਖਾਲੀ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਿਓ ਜੀ ਜਰੂਰ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆਵੇ ਮੋਹ ਮੰਗੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪਾਵੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਿਓ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਜੋ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆਵੇ ਮੋਹ ਮੰਗੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪਾਵੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਿਓ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਹੁਣ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਅੰਦਰੋਂ ਦੇਗ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਾਉਣਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਣਾ ਹੈ ਛਕ ਕੇ ਫਿਰ ਪਾਠ 'ਚ ਆ ਜਾਣਾ। ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦਿਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ।
ਆਰਾਮ ਕਰਕੇ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਦੇਗ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਲਿਆਓ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇਗ ਵਰਤਾਓ। ਹਰ ਜਸ ਗਾਇਓ ਹਰ ਜਸ ਗਾਇਓ ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ ਹਰ ਜਸ